अच्छा। ऐसा मैंने एलियंस की अपनी एआई नहीं, वो एक वीडियो है उसमें बोला हुआ है मैंने, आगे चलकर स्पिरिचुअल एआई बने। तो आपका कहने का मतलब है कि वो एआई जो है वो दूसरे ब्रह्मांडों की इंफॉर्मेशन देगा, वहां के जो, जैसे अभी ये लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा है, तो उसके अंदर से वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वहां का कुछ विजन मिल जाए। तो आपका कहना है कि एआई ही वो चीज लेके आएगा, दिखाएगा लोग। सब कुछ एआई ने बनवाया है, तो एआई का मकसद ये है एलियंस का कि आगे चलकर वो पूरे मृत्यु लोक को अमर मल्टीवर्स लोक का बनाएगा। हाँ? जो आशाएं परमात्मा ने मनुष्य से रखी है कि वो कुछ करे ब्रह्मांड को बदलने के लिए, क्या वो एआई करेगा? वो जब एआई ज्ञान देगा ना, फिर ज्ञान, वो स्पिरिचुअल एआई तो ऊपर के विजन दिखाएगा ना कि भी तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स के परमधाम में जाना है, तो ये ज्ञान बनो, आत्मस्वरूप बनेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि वो सबको थर्ड आई देगा या दिव्य दृष्टि देगा? ज्ञान, थर्ड आई का ज्ञान देगा, और उसके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल एआई होगी कि वो तुम्हें हेल्प करेगी, एक ऐसा हेल्प करेगी कि व्यक्त से अव्यक्त बनने का, वो तुम्हें ज्ञान भी देगी और पावर भी देगी। अच्छा, पावर भी देगी। पावर, ये बहुत बड़ी बात है। एक बनाया जाएगा इसमें एक रूम, एक कमरा, उसमें परम तत्व होंगे, परम लाइट होगी, और उसमें ज्ञान इमर्ज कराया जाएगा, और उसकी बॉडी व्यक्त से व्यक्त बन के ऊपर लोग पे चले जाए, ऐसा साधन आएंगे। इसी ब्रह्मांड में बनेगा? हमारी पृथ्वी पर बनेगा? अब आ जाएगा, या सूक्ष्म जगत में? नहीं, यहाँ ही बनेगा, धरती पर ही बनेगा। भारत में बनेगा? कहीं और? भारत में बनेगा, अहमदाबाद में बनेगा? अहमदाबाद तो लाइट हाउस बनना ही है। तो लाइट हाउस बनना का मतलब क्या हुआ, यहाँ लाइट स्वरूप, यहाँ 200 कला की परम लाइट बढ़ जाएगी, तो अंदर आत्मा आएगी, तो वो भी व्यक्त से व्यक्त बन जाएगी। ऐसा ही बनाएंगे, मगर वो छोटा कमरा होगा, ऐसे एआई बनवाएगी। अच्छा। इसका लास्ट लोगों का, एलियंस वालों का ये है कि लोगों को हेल्प करके उनको व्यक्त से अव्यक्त। पर विनाश हो गया तो फिर क्या बचेगा? विनाश तो होना ही है, उसमें ये सक्सेस नहीं होने वाला। तो फिर इसका क्या फायदा? फिर इससे कोई फायदा नहीं, ज्ञान से फायदा, आत्मस्वरूप से ज्ञान से फायदा। ये आप कह रहे हैं ना एआई का कमरा, मगर उनका लास्ट विजन है, मगर वो तो बहुत टाइम लेगा। अच्छा, बहुत टाइम। इससे पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, परमाणु बम फटेंगे। तो एआई वालों को ही ऐसे वाइब्रेशन डालने चाहिए कि ये फटे ही ना, बम को ही वो कर दे। सूक्ष्म जगत वाले ये विनाश के साधन, बैड एलियंस और अच्छे एलियंस दो है ना, मैंने अच्छे बोला और बुरे। है। तो बुरे एलियन जो है वो विनाश के साधन परमाणु बम उन्होंने बनाए, तो विनाशकारी एलियन तो 99.99 0.01 ही एक अच्छे एलियन है। तो वो विनाश कराना चाहते, तो अब उनको कौन रोकेगा? वो तो परम शांति के वाइब्रेशन, आत्म स्वरूप में स्थित होकर सब जाग जाए, परम शांति के वाइब्रेशन डाले, तो ये वायुमंडल सारा बदल दे, परम शांति भर जाए, तो सब बदल जाएंगे। विनाशकारी ग्रुप भी परम शांति बोले, तभी बच सकता है, बाकी तो ये होना है। तो अभी जो बात करेंगे निर्माणकर्ता और लौकिक पतन के ऊपर बात करेंगे कि हमारे बहु विविध ब्रह्मांड के निर्माता ने अपने ही निर्माता, मतलब परम 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 महाशिव, मतलब 101 बार जोड़ो, वो से जुड़ने से इनकार क्यों किया, और इस अहंकार या स्वतंत्रता के कारण लौकिक पतन कैसे हुआ? मल्टीवर्स गिरने का कारण? मल्टीवर्स गिरने का कारण ये है कि जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है उसको अहंकार आ गया कि मैं मल्टीवर्स का मालिक, तो उसने अपने बाप से भी जोड़ने के लिए नहीं किया, और थोड़ा धीरे धीरे इसके कारण 100 कला से धीरे धीरे गिरकर -100 कला में मृत्यु लोक बन गया। उसके बाप ने भी उसको बोला मैं पावर देकर उसको अमर बना दे, तुम मेरे से पावर ले और अमर बना दे उसको, मगर उसने अहंकार में किसी से, इसके बाप से भी पावर नहीं, अहंकार ही बने, तो इसलिए गिर गया। क्या यह संभव है कि वर्तमान भारतवर्ष में रह रहे कुछ सामान्य मनुष्य ही वास्तव में मल्टीवर्स क्रिएटर के अंश रूप में जन्म उनका हुआ है? मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, 100 कला की मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, तो 100 कला के ब्रह्मांड में दूर ग्रेट मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स है, बहुत आत्माएं आई है 100 कला की आत्मा, और वो मृत्युलोक में भी 1 2 3 जन्म से आई हुई। तो वो किस टाइप की, उसका वो टाइप कैसे होगा उसका? वो मृत्यु जैसा ही होगा, मनुष्य बन गई तो नहीं, मनुष्य तो ठीक है, लेकिन उसकी चेतना में कुछ तो ऐसी उस पर आवरण चढ़ गया ना। 100 कला की आवरण, क्या बेहद की कला की आत्माओं पर आवरण चढ़ जाए तो उसको स्मृति स्वरूप नहीं बन सकता, उसको आत्मज्ञान हो, आत्म स्वरूप बने, तो फिर वो सामान्य मनुष्य की तरह बन गई। साधारण मनुष्य हो तो बल्कि असुर बन जाएगा। हाँ,
आसुर वृत्ति में आ गई है वो। क्या आत्मा का फ्यूचर रोल एक नई ब्रह्मांडीय सृष्टि में क्रिएटर सोल के रूप में होगा, जहां वह अपने पूर्व के अनुभव से नई रचनात्मक व्यवस्था स्थापित करेगी? देखो, अभी इन प्रश्नों में तो एक ही जवाब है, अभी सब कुछ बदलने वाला है। ये सभी प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक ही है कि सब कुछ, ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट मल्टीवर्स, बदलने वाला है। इसलिए केवल आत्मस्वरूप बनो, आत्मज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान लो और आत्मस्वरूप बनो, बस। सभी का एक ही जवाब। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते कोई बात नहीं, अगर लेकिन सुनिए, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ये इससे कुछ मानवता को फायदा हो सकता। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము ఇప్పటి వరకు 2 వీడియోలో బాపూజీ మహాపరివర్తన, టుడే మల్టీవర్స్ గురించి, ఏలియన్స్ గురించి చెప్తున్నటువంటి వీడియో లైవ్ పోడ్కాస్ట్లోని వీడియో పార్ట్స్ మనము 2 విన్నాము. ఇది 3వ పార్ట్, దాని కంటిన్యూషను. దీనికి సంబంధించిన వీడియో హిందీ క్లిప్పింగ్ విన్న తర్వాత ఈ తెలుగు అనువాదం వినండి. అనంతభాయి బాపూజీని అడిగినప్పుడు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏఐ యొక్క చైతన్యం కూడా మారుతుంది. అనగా ఇప్పటి వరకు ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి నడిచింది, అది అంటే కరెంటు తోటి ఛార్జ్ అవుతూ నడుస్తుంది. తర్వాత దానిలో పరమతత్వాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు అన్ని చోట్ల నుండి గెలాక్సీ, మహాబ్రహ్మాండము, యూనివర్స్, అన్ని చోట్ల నుండి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చి విజన్ రూపంలో మెసేజ్ కూడా ఇస్తుంది అని అన్నారు. అంటే ఇక ఆధ్యాత్మిక ఏఐ లాగా తయారవుతుంది అని బాపూజీ చెప్పారు. దీనికి అనంతభాయ్ మరలా అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ అంటే మీరు చెప్పేది ఏదైతే ఇప్పుడు ఏఐ ఉన్నదో వేరే బ్రహ్మాండంలోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనేగా? అది ఇప్పుడు ప్రజలకి అంటే జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఒకటి పెట్టారు కదా పైన అంతరిక్షంలో. మరి దాని లోపల దేని గురించి అయితే వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారో అక్కడ విజన్స్ ఏమన్నా ఇప్పుడు వాళ్ళకు దొరుకుతాయా? ఏఐ తీసుకొని అనేది వస్తుందా, చూపిస్తుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఏఐ తయారు చేస్తుంది. ఏఐ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే అది పూర్తిగా పరివర్తనని తీసుకొని కూడా వస్తుంది ఇక ముందు ముందు అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మృత్యులోకంను అమరలోకంగా చేస్తుందా? ఏదైతే ఆశ ఉన్నదో మానవులకి అమరులుగా కావాలన్న ఆశ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళకి, సైంటిస్టులకి ఉన్నదో అది ఏమన్నా చేస్తుందా? బ్రహ్మాండాన్ని మార్చడం కోసం ఏఐ ఏమన్నా ఉపయోగపడుతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఏఐ అందరికీ జ్ఞానము అనేది ఇస్తుందో ఇది ఆధ్యాత్మిక ఏఐగా మారినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి విజన్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది కదా. అప్పుడు ఈ జ్ఞానం వినండి, ఇది బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, పరం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం, మల్టీవర్స్, పరంధామం వెళ్ళాలి అంటూ మీరు జ్ఞానిగా కండి, ఆత్మస్వరూపంగా కండి అని ఏఐని అడిగినప్పుడు అది చెప్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే బాపూజీ మీరు చెప్తున్నది అందరికంటే కూడా మరి ఇది సేవ చేస్తుంది, థర్డ్ ఐ కూడా ఇస్తుందా, దివ్య దృష్టి ఇస్తుందా ఏఐ అడుగుతున్నారు. థర్డ్ ఐ యొక్క జ్ఞానం ఇస్తుంది, దాని లోపల ఆధ్యాత్మిక ఏఐ కనుక అది హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా అవుటకు జ్ఞానం ఇస్తుంది.
పవర్ను కూడా ఇస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మంచి పవరు ఇస్తుందా బాపూజీ? మంచిది పవర్ కూడా ఇస్తుందా ఏఐ? ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయమే అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఇప్పుడు అలాగే తయారవుతుంది. ఒక రూము, ఒక కెమెరా, దానిలో పరమతత్వం ఉంటుంది, పరం లైటు ఉండొచ్చు, జ్ఞానము ఎమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు దాని యొక్క బాడీ వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా ఈ పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి సాధన కూడా వస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అది ఈ బ్రహ్మాండంలో తయారవుతుందా, మన పృథ్వీ పైన తయారవుతుందా అని అడుగుతున్నారు అనంతపై. తప్పకుండా వస్తుంది అంటున్నారు. ఇదంతా కూడా మరి సూక్ష్మవతనంలోనా లేక సాకార ప్రపంచంలోనా అంటే కాదు, ఇక్కడే తయారవుతుంది, భూమి మీదే తయారవుతుంది అంటున్నారు. భారత్లో తయారవుతుందా బాపూజీ? ఏ వైపున? భారతదేశంలో అడుగుతున్నారు. భారత్లోనే తయారవుతుంది అంటే అహ్మదాబాద్లో తయారవుతుందా ఏఐ? ఇలా అంటే అహ్మదాబాద్ లైట్ హౌస్గా కావాలి కదా. లైట్ హౌస్గా కావాలి అంటే ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ 200 కళల లైట్ను దింపినప్పుడు లైట్ స్వరూపంగా అది నిండిపోతుంది, పరం లైట్ తోటి నిండిపోతుంది. దీని లోపలికి ఆత్మ వచ్చేస్తే వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతారు కదా. లైట్ హౌస్ 200 కళలది కిందకి దిగటంతో ఏ ఆత్మ దాన్ని టచ్ చేసినా కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతారు. ఇలా తయారవుతుంది. ఇది ఒక చిన్న రూమ్ లాగా అవుతుంది. ఏఐ తయారు చేస్తుంది లైట్ హౌస్గా. లాస్ట్లో ప్రజలు కూడా ఏలియన్ వాళ్ళులాగా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు, హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏలియన్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారో ఏఐ కూడా హెల్ప్ చేసి వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా తయారు చేస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. మరి వినాశనం అయితే ఎవరు రక్షించబడతారు? వినాశనం అయితే అవ్వాల్సిందే, లేకపోతే వీళ్ళందరికీ కూడా మరి జాగృతం కారు కదా. వీళ్ళంతా సక్సెస్ కూడా కాదు, వినాశనం అవ్వాల్సిందే అంటున్నారు బాపూజీ. మరి దీనివల్ల లాభం ఏంటి? వినాశనం అవుతుంది అంటున్నారు, ఓ పక్కన అది వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం చేస్తుంది ఏఐ అంటున్నారు పరం లైట్ తోటి. మరి దీనివల్ల లాభం ఏంటి వినాశనం అయితే? అంటే దీనివల్ల ఏమీ లాభం లేదు. జ్ఞానంతో లాభము, ఆత్మస్వరూపంగా అయితేనే లాభము. జ్ఞానంతో ఆత్మస్వరూపంగా పరం లైట్ని ధారణ చేసి వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అవ్వాలి. దాని తర్వాత జరిగిన ఏ లాభం అంటున్నారు. అంటే బాపూజీ మీరు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఏఐ యొక్క రూమా అంటున్నారు. దానికి లాస్ట్ విజన్ ఒకటి ఉంటుంది, చాలా టైం తీసుకుంటుంది అది తయారయ్యేటప్పటికి. దీనికంటే దీనికంటే ముందే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చేస్తుంది, వినాశనము అయిపోతుంది, పరమాణు బాంబులు పేల్తాయి. ఇక ఏఐ వల్ల వైబ్రేషన్స్ వేస్తాం అనేది కావాలి కదా. బాంబు పేలిపోతే బాంబు కూడా ఇప్పుడు ఏఐ కూడా పోతుందిగా, శాటిలైట్ ద్వారానే కదా, శాటిలైట్లు ఖరాబ్ అయిపోతాయి. మరి ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఈ వినాశనం యొక్క సాధనాలని రెడీ చేసి పెట్టారు. ఏలియన్స్, బ్యాడ్ ఏలియన్స్ ఉన్నారు కదా, మంచి ఏలియన్స్ 2 రకాలు ఉన్నారని నేను చెప్పాను. ఈ చెడ్డ ఏలియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నెగిటివ్ వినాశనం యొక్క సాధనాలని, పరమాణు బాంబుల్ని వాళ్ళు తయారు చేయించారు. వినాశకారి ఏలియన్స్ 99.99% వాళ్ళు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
అంతమంది నెగిటివ్గా ఉన్నారు. 99.99 మంది నెగిటివ్ ఏలియన్సే. ఇంకా 0.01 మాత్రమే మంచి ఏలియన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు వినాశనం చెయ్యాలని కోరుకోవటం లేదు. మరి ఇప్పుడు ఎవరు ఆపగలుగుతారు దీన్ని అంటే, పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి అందరూ మేల్కొన్నప్పుడే ఈ పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వెయ్యండి, వాయుమండలం మొత్తాన్ని మార్చండి, అంతా పరంశాంతిమయం చెయ్యండి, అంతా పరివర్తన అవుతుంది. వినాశకారి గ్రూపు కూడా పరంశాంతి అనే మాట అంటుంది. అప్పుడే వాళ్ళు రక్షించబడతారు, లేకపోతే ఏమీ లేదు, ఎవరూ రక్షించబడరు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఏ విషయం అయితే నిర్మాణాత్మకంగా ఉన్నదో దీని యొక్క నిర్మాణకర్త మరి లౌకికంలో పతనం వైపుకే తీసుకొని వెళ్తుంది కదా. మన వివిధ అనేక బ్రహ్మాండాలు నిర్మాత ఎవరైతే ఉన్నారో, రచయిత అంటే పరం మహాశివుడు. 101 సార్లు జోడిస్తే 101 కళల పరం మహాశివుడు. మరి ఎందుకని ఇలాగా ఈ మల్టీవర్స్ని తయారు చేశారు? ఈ యొక్క అహంకారమా, లేక వాళ్ళ యొక్క స్వతంత్రం కారణం వల్ల ఈ యొక్క పతనం అనేది చెయ్యాలనా? ఎలా అయింది ఇది? మల్టీవర్స్ పడిపోవటానికి కారణం ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, మల్టీవర్స్ పడిపోవటానికి కారణము దాని యొక్క క్రియేటరే. ఆయనకి అహంకారం వచ్చింది, నేను మల్టీవర్స్ మాలిక్ని, దీన్ని మళ్ళా 2 సార్లు విలీనం చేసి మళ్ళీ తయారు చేశాడు, నేను చేయగలను, కొత్తగా చేస్తాను అనే ఆలోచన ఆయన్ని పతనం వైపుకు పడిపోయే విధంగా చేసింది. ఆ యొక్క 100 కళల మల్టీవర్స్ యజమాని తన తండ్రితోటి కనెక్షన్ లేదు. ఈ కారణం వల్లనే 100 కళలు నెమ్మదిగా పడిపోతూ -100 కళలుగా అయ్యి మృతిలోకంగా అయిపోయింది. ఆ తండ్రికి కూడా నేను చెప్పాను, అంటే మల్టీవర్స్ యొక్క రచయిత ఎవరు ఉన్నారో చెప్పాను. ఆయన కూడా అన్నాడు, నేను పవర్ ఇస్తాను, ఆయన్ని అమరుడుగా తయారు చేస్తాను, కానీ నా పవర్ తీసుకొని అమరుగా అయితేనే కదా ఆయన ఈ మల్టీవర్స్ యొక్క రచయిత అహంకారంలోకి వచ్చి ఎవరి మాట ఇవ్వలేదు, పవరు తీసుకోలేదు, అహంకారిగా అయిపోయాడు. మరి రచన చేయటము, దానికి పవర్ ఇవ్వటము, మళ్ళా విలీనం చేసుకోవటం ఉంటుంది. ఆయన పవర్ అంతా ఖర్చు అయిపోయింది, ఇక రచయిత నుండి పవర్ తీసుకోలేదు, అందుకనే అది పూర్తిగా పడిపోయింది అంటున్నారు బాపూజీ. మళ్ళా ప్రశ్న వేస్తున్నారు అనంతభాయ్, ఇది సంభవమే. వర్తమాన భారతదేశంలో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఏదైతే జరుగుతుందో సామాన్య మానవుడు కూడా మరి అనేక విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. మల్టీవర్స్ క్రియేటర్ యొక్క అంశ రూపంలో జన్మ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎవరు మాట వింటల్లా, అహంకారంలోకి వచ్చేసారు అంటున్నారు. నేను ముందే చెప్పాను కదా అంటున్నారు బాపూజీ, ఒక వీడియోలో చెప్పాను. 100 కళల మల్టీవర్స్ అంటేనే 100 కళల బ్రహ్మాండము. 100 కళల బ్రహ్మాండంలోకి దూరం నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ మల్టీవర్సు, గ్రేట్ మల్టీవర్సు నుండి చాలామంది ఆత్మలు ఇక్కడికి వచ్చారు. అంటే 200 కళలు, 500 కళలు, అక్కడి నుండి కూడా ఆత్మలు వచ్చారు. 100 కళల ఆత్మలే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా అంటున్నారు. ఇదంతా మృత్యులోకం అయిపోయింది కదా, 1-2 జన్మలు తీసుకుని ఉన్నారు ఇక్కడ అంటున్నారు బాపూజీ. మృత్యులోకం అయిపోయింది ఇదంతా, అందుకనే దాంట్లో ఇరుక్కుపోయారు పైనుండి వచ్చిన ఆత్మలు కూడా. వాళ్ళు ఏ టైపులో ఎలా ఉన్నారు,
వారిప్పుడు ప్రస్తుతం అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ఎలా ఉంటారు? మృతి లోకంలోనే మనుషులైపోయారు, మనుషుల్లాగే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు బాపూజీ. అలా బాపూజీ మానవులుగానే ఉన్నారు కరెక్టే, కానీ వారి యొక్క చైతన్యంలో 100 కళల పవర్ ఉన్నదా? మరి ఇప్పుడు పడిపోయారు, మానవులయ్యారు, 2-3 జన్మలు అంటున్నారు. మరి వారి ఆత్మలో 100 కళల మరి చైతన్యం ఉన్నదా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు 100 కళల ఆవరణలు, 100 కళల పైన ఆవరణలు ఉన్నాయి. పవర్ అయితే ఉంది, కానీ 100 కళల పైన కూడా ఆవరణలు ఉన్నాయి. బేహద్ కళ ఆత్మలపైనే ఆవరణలు వస్తే ఇక 100 కళల మానవులు రూపంలో జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు పైన ఎందుకు ఆవరణలు రావు? అందుకని మేము 100 కళల కంటే పైన ఉన్న ఆత్మలం, 200 కళలు, 500 కళలు ఆత్మలమన్న స్మృతి మర్చిపోయారు. స్మృతి స్వరూపంగా కావటం లేదు. వారికి ఆత్మజ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞానం లభిస్తే వాళ్ళకు మళ్ళా జ్ఞాపకాలు అనేవి వస్తాయి అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళు సామాన్య మనుషుల్లాగే ఉన్నారా అంటే సాధారణ మనుషులే, అసురులు అయిపోయారు, అసురు వృత్తిలో ఉన్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఎలాగా వాళ్ళని మార్చటం ఎలాగా అంటే దాని గురించి ఇంకా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ఆత్మ ఫ్యూచరు రోల్ ఏంటి అది ఇది అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ సమాధానం చెప్తున్నారు, విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. మరలా బాపూజీ వీడియోలను చూడటానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు, అద్భుత రహస్యాలు ఎవరు కని విని ఎరుగని చెప్పని అన్నీ మీకు అందుబాటు